हेलो स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਾर्ट है नागरिकों के मौलिक अधिकार। बेटा अपने संविधान ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दी है नागरिकों को, वो है संविधानक तौर पर मानता प्राप्त अधिकार, जिन्होंने आप मौलिक अधिकार कहने हैं। तुहानूं पता आपां नूं जिउण का अधिकार है, साह लैण का अधिकार है, किते तुरन फिरन का अधिकार है, कुदरती अधिकार, आप राजनीतिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, अलग अलग तरह के अधिकार मिले है। पर मौलिक अधिकार जिहड़े है वो आपां नूं संविधान ने दिते है। अगले चैप्टर में आपां मौलिक अधिकारां बारे पढ़ांगे। बेटा मौलिक अधिकारां दी गल करन तो पहलां आपां ये गल करांगे भी अधिकार हुंदे की चीज़ है, ये क्यों जरूरी हुंदे है। कुछ विद्वानां ने अधिकारां दीयां परिभाषावां दित्तियां, आपां वो भी देखांगे भी उन्हां ने की अर्थ दित्ते है, अधिकारां बारे की क्या है। तो आप नागरिकों के जोड़े मौलिक अधिकार दिते हैं इन्हों का इतिहासक पिछोकड़ जानांगे। तो जोड़े संविधान च आपां नूं मौलिक अधिकार दिते है इन्हों का स्वरूप की है, की नेचर है, इसके बारे इस लैसन में पढ़ांगे। मौलिक अधिकार किहड़े किहड़े मिले है, इन्हां दी क्लासिफिकेशन की है, मौलिक अधिकारां दा वर्गीकरण की है, देखांगे। वक्खो वक्खरे मौलिक अधिकार फिर सारे एक दूजे नाल किवें जुड़े हुए है, ये भी वेखांगे। तो अपनी सोसाइटी विच आपां नूं किवें इन्हां बारे देखण नूं मिलदा है भी ये लागू होए हुए है। तो भारतीय संविधान अधीन न्यायपालकों को स्वतंत्रता भी मिली हुई है, सुरक्षा भी मिली हुई है, क्योंकि कोई आज़ाद न्यायपालिका होगी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, आज़ाद होगी, तो ही सारे के अधिकारों की रक्षा कर सकती है। तो एक जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पुनर्निरीक्षण की होंगे वो भी आप इस चैप्टर अधीन टच करांगे। तो बहुत इंटरस्टिंग है बेटा, इसनों ध्यान नाल सुनना तो ध्यान नाल ही बाद विच एनालिसिस करके इस दे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या शॉर्ट नोट्स जिहड़े आ तुसीं बनाउने हुंदे हो वो बना लेने हैं, ताकि आने वाली प्रीक्षावां विच तुहाडे लई फायदेमंद रह सकन। खास तौर पर वजीफा प्रीक्षा जिहड़ी NTSC की प्रीक्षा तुसीं देनी है। ओके बेटा। हाँ बेटा, मौलिक अधिकारां नूं जानन तो पहलां आपां ये जानांगे अधिकार हुंदे की है, क्यों आपां लई अपने लिए जरूरी है, इन्हां दा स्वरूप की है। टोटली मौलिक अधिकारां बारे जानकारी आपां हासिल करनी है, किहड़े किहड़े हुंदे है, संविधान विच इहदे लई की व्यवस्थावां कीतीआं इन्हां दी रक्षा वास्ते, जुडिशियल रिव्यू दी पावर की है, पुनर्निरीक्षण की है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, ये सारा कुछ जानकारी तो हासिल करांगे। ते मौलिक अधिकार मौलिक किवें है, मौलिकता की है, ये भी आप देखांगे। बेटा हर कोई व्यक्ति जिहड़ा है वो सोशल एनीमल है, सोसाइटी में रहिंदा होया कई तरह दी सहूलतां माणदा है। जिवें आपां हुण अपणियां भावनावां प्रगट करते हैं, अपने विचार प्रगट करते हैं, बोलण दी आज़ादी है, चाहे वह भाषण राही होवे, चाहे वह लिखती रूप में होवे, आप एक दूजे नूं अपनी भावना पहुँचाउने हैं। एक कोने तो लैके दूसरे कोने तक देश विच किते भी आ जा सकदा, रोजी रोटी कमाउण लई कोई भी किता अपना सकदा, पर लीगल होवे, कानूनी होवे, है ना। इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपना सकदा, किसी भी धर्म की पाठ पूजा कर सकदा। मनुक्खां नूं इकट्ठे होण दी भी आग्या हुंदी है, चलो कोविड करके हुण भीड़ नहीं कर सकते, आपां इकट्ठे होकर रीति रिवाज त्यौहार मना सकते सारे मनुख आम नॉर्मल हालातां च। परिवारक जिंदगी जिउण दी व्यक्तियों को सहूलत दी गई है, आप फैमिली च रह सकते हैं, ठीक है। जिहड़े क्रिमिनल होंदे उन्होंने जेलों में भी रखा जाता है। ये सारिया सहूलतां मनुख समाज में रख के ही मान सकता है। आम भाषा में इन्हां सहूलतां नूं आपां की कहने हैं, अधिकार। हुण पता लग्या जिहड़ी फैसिलिटीज़ की गल कीती है सारे अपने अधिकार है, पर अजिही सहूलत नहीं दी जा सकती किसी व्यक्ति को जिहड़ी सारे समाज के हित में ना हो, इंटरस्ट में ही ना हो। जिवें मैं किसी का नुकसान कर रहा, यह जिहा बिल्कुल नहीं अधिकार है किसी को। यानी अधिकार वो आ जिहड़ा अपनियां सीमावां विच होवे ते अपने हित लई होवे, पर दूसरे दे नुकसान लई नहीं होवे। समझ के रखियो गल, अधिकार अपने हित लई तां अपने इंटरस्ट लई तां हुंदा, पर इहदे च आपां सीमा दी उलंघना नहीं करते, दूसरे के अधिकार की हानि नहीं करते, दूसरे की जाति च फर्क नहीं पा सकते। समझ गए ना। इस समुचे समाज के हित में हुंदा है तो फिर ही अधिकार है।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਚਿਤ ਦਾਅਵਾ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਚਾਣ। ਬੇਟਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਜਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਓਨੀ ਚਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨੈਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਹਨ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣੇ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਕ ਆ, ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਓ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਾਸਕੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰਨਤਾ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮੰਗ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਲੇਮ ਟੂ ਦਾ ਫਰੀਡਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੋਸਾਂਕੀ, ਰੀਜੀਨਾਲਡ ਬੋਸਾਂਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। T.H. ਗ੍ਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1895 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਪਾਲ ਵਾਲੇ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਾਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। 1928 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1935 ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ 1946 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁੱਲ 8 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਅਨੁਛੇਦ ਆਰਟੀਕਲ, ਆਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖੀਦਾ ART ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ, 14 ਤੋਂ 32 ਤੱਕ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੋ ਸਸ਼ਸਤਰ ਬਲ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਨੋਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਸੱਤਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਹ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਬੇਟਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਨਟੂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਬੇਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ 1978 ਯਾਨੀ 1978 ਵਿੱਚ ਇੱਕ 44th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ 44ਵੀਂ ਸੋਧ। ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 300A ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ 86th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ
एक 21A आर्टिकल शामिल किया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਛੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ 19 ਤੋਂ 22 ਅਨੁਛੇਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 23 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 23 ਤੇ 24 ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 25 ਤੋਂ 28 ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ, ਇਹ 29 ਤੇ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ USA ਯਾਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੰਸੈਪਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੇਫ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕਉ ਭਲੇ ਕਉ ਮੰਦੇ। ਬੇਟਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬੇਟੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਪਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ। ਆਰਟੀਕਲ 14 ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਬੇਟਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 15ਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਥਾਵਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪਬੰਧ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਸਮਝਣ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈ
ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਅਨੁਛੇਦ 16 ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਫਿਰ, ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਕੈਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਝਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਹੈ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੂਆ-ਛੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਛੂਆ-ਛੂਤ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਸਟਲੀ ਬੇਟਾ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 18 ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿਤਾਬ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਨੋਟੀ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੂਗਲ 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਤੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਢਿੱਡੀ ਪਈਆਂ ਨਾ ਰੋਟੀਆਂ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਉਦੋਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 19ਵੇਂ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 19ਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ 6 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ, ਸਪੀਚ ਦੀ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਮਸ, ਪੀਸਫੁਲੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ। ਤੀਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚੌਥੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਫੋਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਦਾਊਟ ਆਰਮਸ, ਇਹ ਵੀ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਆ, ਫਰੀਡਮ ਟੂ।
ਪੰਜਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅੰਡਰ ਦਾ ਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ, ਸਮਝੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਗ ਦੱਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਬਣੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਇਹ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਚਿਤ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਅਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੱਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਅਨੁਛੇਦ 20 ਤੋਂ 22 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 20 ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੀਜਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਡਰ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਬਾਈ ਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ, ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ
ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 22 ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫੜੇ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੂਸਰਾ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ। ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਆਗਿਆ ਦੇਊਗੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਲੇਟ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਦੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੋਨੀਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਗੋਲ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 86ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ 2002 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਸ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਪੁੱਤ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ who implemented honestly this act। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ।
ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 23 ਤੋਂ 24 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 23 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 23 ਅਨੁਛੇਦ 23 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੰਦੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਬੇਗਾਰ ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਢੋ ਢਵਾਈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ, ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਣੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗਮ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ, ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਬੈਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਖਮ ਭਰੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ 24 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ, ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਭਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੁਲਵਾੜੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਅਨੁਛੇਦ 25 ਤੋਂ 28 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 25 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਪਾਸਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਸਤਕ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਅਚਲ ਸੰਪੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਅਚਲ ਸੰਪੱਤੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਨੁਛੇਦ 27 ਅਧੀਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਨਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਗਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 28 ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਲਿੰਗਲੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਪੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਢੰਗ, ਭਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਖਾਣਾ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ
ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੇਟੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਅਤੇ 30 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 29 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਿਛੜੇਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 30 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 30 ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਰਾਜ ਬਰਾਬਰ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੂਗੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ, ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊ? ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਸੁਪਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ 32 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ 'ਚ, ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਰਿਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਵੀ ਹੈ ਮੈਂਡੇਮਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੇਖ ਜਾਂ ਪਰਮ ਆਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਕੋਵਰੰਟੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਲੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਾਹੀ ਲੇਖ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਸਰਸ਼ਰੀ, ਸਰਸ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਤਪ੍ਰੇਖਣ ਲੇਖ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 14 ਤੋਂ 18 ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਨੁਛੇਦ 19 ਤੋਂ 22 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ 23 ਤੇ 24 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 25 ਤੋਂ 28 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ 29 ਤੇ 30 ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਲਵੇ। ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀਏ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਚਨਹਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੱਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ਉਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈ 65 ਈਅਰਸ, 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜੱਜ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਭੈੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇਨਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੇ ਸਦਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਭਿਯੋਗ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ
2/3 ਬਹੁਮਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਜ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਪਬੰਧ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੱਤੇ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੇਖਾ ਵੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਧੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਫੰਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕਤਰਨੇ, ਇਹ ਪਰ ਕਤਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ, ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਸ਼ਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਯਾਨੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਸੰਬਰ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
3 ਗੇਂਦਾਂ ਦੱਸੋ? 1 2 3। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਗਲਤ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਨਿਕਲੋ ਸੌਰੀ। ਇਹ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਆਲ ਇਨ ਆਲ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਅਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਪਰਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਾਤਮਕ ਰੂਪ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਲਿਮਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ ਭਾਈ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੈਸਪੋਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕੁਸ਼, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਉਤਰਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੌਲਿਕ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਬੇਟੇ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਲਿਕ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ। ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਹੋ ਜਾਓ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੌਰਵਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਟੌਰ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਕਲੀ ਹੋਲੀਡੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇਜਿਸ, ਐਡੀਕੇਟ ਵੇਜਿਸ, ਯਾਨੀ ਉਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ, ਇਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦਾ, ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਕਿਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ MCQs ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਇਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਹੋਰ ਲੈਸਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਲੈਸਨਸ ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਾਏ ਬਾਏ।